सच, हक ते इंसाफ की आवाज। नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टाक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। अज विसाखी का पवित्र दिहाड़ा दुनिया भर दे विच एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने च यह दिहाड़ा मनाया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क होवे जिथे सिख रहिंदा होवे ते इह दिन ना मनाया जाता होवे। पिछले हफ्ते इस हफ्ते बल्कि 10 तरीक नूं गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा ते खालसा साजना दिवस कनेडियन सिख स्टडी ते टीचिंग सोसाइटी वाले ने मनाया। 14 तरीक नूं साडे अपने सरी शहर दे विच बकायदा खालसा साजना दिवस है जिहड़ा ते गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा गुरुद्वारा सिंह सभा वाले ने मनाया। बड़ी वड्डी तादाद दे विच संगतां ने जिहड़ियां रल मिल के इस पावन पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण दा उपराला कर रहीआं ने। न्यूजीलैंड दे विच तकरीबन सारे जिहड़े सिख ने उन्हां ने इकट्ठे होके उन्हां ने गुरुद्वारा साहब दे विच उत्थे दी जिहड़ी संस्था बनी हुई है उन्होंने रल मिल के गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा ते बकायदा खालसा साजना दिवस मनाया। अलग अलग मुल्कों दे विच अमेरिका दे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच गुरुद्वारे सन जिन्हां ने ये मनाया। 14 अप्रैल नूं मैं पिछले हफ्ते भी थोड़ा जिहा जिक्र किया सी, मैं अज उस पासे जावांगा। श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़ जी केंद्री सिंह सभा है उत्थे तकरीबन 28 तो 30 जथेबंदियां सी उन्होंने मनाया। फ्रैंकफर्ट दे विच गुरुद्वारा साहब सी उन्होंने मनाया। सिंगापुर दे विच बकायदा सिलट रोड के उत्ते जिहड़ा गुरुद्वारा है उत्थे मनाया गया। मलेशिया दे विच गुरुद्वारा साहब पार्लीमेंट कुआलालंपुर च मनाया गया। बरतानिया च मनाया गया। USA च फ्लोरिडा च मनाया गया। और बड़ियां थावां दे विच अलग अलग संस्थावां ने गुरुद्वारा साहब मनाया। गुरुद्वारा साहब जाके गुरु नानक पातशाह दा ते खालसा साजना दिवस मनाया गया। थोड़ा जिहा अज साडे अपने शहर वैनकूवर दे विच खालसा साजना दिवस नूं समर्पित विसाखी का दिहाड़ा उत्थे मनाया जा रहा है। थोड़ा जिहा ਇਹਦਾ इतिहास उस इतिहास के नाल गुरु नानक पातशाह नूं थोड़ा जिहा इस करके जोड़ांगे। असीं जा तां रहे हां सारे, बहुत वड्डी तादाद दे विच लोग अज घरों बाहर निकलना चाहुंदे आ क्योंकि कोविड ने 2 वरे घरों बाहर जाण ते बंदिश लाई हुई, रोकिया होया सी। अज खालसा दीवान सोसाइटी राव स्ट्रीट वैनकूवर इस वे लैक्चर चल रहे हैं राजनीतिक लोगों के। 12 बजे समाप्ति होएगी। समाप्ति तो बाद पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप सुंदर पालकी सजा के बाहर एक पार्किंग लाट तो दूसरी पार्किंग लाट जाणगे। खालसा साजना दिवस खालसे का प्रगट होने का दिहाड़ा है। 1699 की विसाखी है जिहड़ी वो आनंदपुर साहब दे विच 10वें पातशाह ने मनाई। विसाखी क्यों मनाई सवाल ये पैदा होता है। विसाखी मनाउण दा मंतव यह सी कि सिख पहला भी अमृतसर साहब दरबार साहब दे विच विसाखी ते इकत्तरता करया करदे सन।
क्योंकि उस दिन सिख वड्डी तादाद दे विच इकट्ठे हुंदे, समूह भाईचारा उस दिन इकट्ठा होया ते ये त्योहार असल दे विच हाड़ी दी जिहड़ी फसल है पक्कण दी खुशी दे विच भी किसानां वल्लों मनाया जांदा, किसानां दा मेला। मेरा पिंड बकायदा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले के लागे है, बहादुरगढ़ इतिहासिक गुरुद्वारा है किले के सामने, जिथे अजकल कमांडोज वालियां दा हैडकुआटर है, उसके बिल्कुल सामने बड़ा वड्डा उत्थे मेला लगना, पिंडों आना बहुत वधिया लगना। बच्चे असीं छोटे हुंदे सी। असल दे विच अज दे दिन दशमेश पातशाह ने बड़ा वड्डा इतिहासकार अलग अलग अपने विचार दिंदे है ते आनंदपुर साहब दे विच बड़ा वड्डा इकट्ठ कीता। वख-वख थावां तो अलग अलग इलाकियां चों सद्दे भेजे गए। कहा जा रहा है कि 80,000 के लागे तागे लोग इकट्ठे हुए। अचनचेत उस इकट्ठ दे विच शिंबे भी सी, नाई भी सी, तखान भी सी, जट भी सी, झियोर भी सी, हिंदू भी सन, मुसलमान भी सन, सारे इकट्ठे हुए। बड़ा वड्डा इकट्ठ होया, पर पता नहीं सी कि अचनचेत दशमेश पातशाह एक तंबू दे विचों श्री साहब बाहर लिया के लहरांदे हुए कि सानू एक सीस की लोड़ है। जो इतिहासकार दस रहे हैं, मैं उस मुताबिक तुहानू जिक्र कर रहे हैं। सन्नाटा छा गया भी गुरु साहब नू की हो गया, हुण चंगे भले आपां बैठे सी, सीस की क्यों लोड़ पै गई। एक, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। असल दे विच सीस जिहड़ा सरीरक तौर ते उसदी नहीं, सिर दे अंदर जिहड़ी मत सी साडे वहमां दी, भरमां दी, पखंडां दी, जातां दी, ऊच नीच दी, वो सिर मंगे। ते जिहड़े अज जिहड़ा मेरा वड्डा सवाल तुहाडे लई रहेगा, बहुत जरूरी है कि कोई राम सी, कोई दास सी, कोई कुमार सी, पातशाह ने बुला के खंडे बाटे दी पहुल दिती ते बाद दे विच केस, कंघा, कड़ा, किरपान ते कशहरा पोशाक बना दी, नाम खालसा दे दिता। मर्द अपने नाम दे नाल सिंह लाएगा, औरत अपने नाम दे नाल पिछे कौर लाएगी। बस इन्ना ही बहुत है। जिहदे सिंह लग गया वो दशमेश पातशाह दा पुत्र बन गया, ते जिन्हें कौर ला लिया वो पुत्री बन गई। हौले हौले ये रवायत गां तुरी। मैं थोड़ा जिहा नूं होर विस्तार दे विच लैके जावांगा, क्योंकि इस दिन जिहड़ा विसाखी वाला, विसाख दे महीने दी पहली तरीक हुंदी है विसाखी, जिहनूं संग्रांद असीं कहने आ। कड़ा प्रसाद दिवस असीं मनाउने आ। असल दे विच ਇਹ महीना बसंत नूं हंडा चुका हुंदा है। फसली चक्कर दे मुताबिक मैं पहला फसल नाल भी जरूर जोड़ांगा कि कणकां दा जिहड़ा सुनहरी रंग है, मिट्टी नाल मिट्टी हो के किरत करन वाला जिहड़ा किसान है, ਉਹਦੇ मन दे अंदर एक चाओ उत्साह उठदा है, क्योंकि पेट की पूर्ति लई मिट्टी दे विचों अनाज की दौलत नूं उहने पैदा कीता है। कई महीनों की करड़ी मेहनत, कठोर ठंड अपने जिस्म ते हंडाई हुंदी है। फसल पाल के बोल तैयार हुंदा है ते फिर खुशी दे विच मारदा दमामा जट मेले आ गया। ये जिमींदार नाल संबंधित है।
फसल ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਰਕ, ਛੂਆ ਛੂਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਵੈਜ, ਫਲਾਣਾ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਾਓ, ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਫਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਖਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 230 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 230 ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 230 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੱਕ
बहुत वधिया तरीके नाल पंथ नूं 230 वरे तोड़ के संपूर्ण कीता है कि ਜਿਹੜੇ पंथ नूं 230 वरे संपूर्ण करे लगे होण, उस पंथ वालों अज दे दिन बख्शिया गया नाम अलोप नहीं करता, खत्म नहीं करता। साडे लई पिछे लाई हुई पूछ जरूरी है। पूछ में गिल, बराड़, संधू, ढिल्लों, गरेवाल, शर्म फला पता नहीं की कुछ, इनू मैं पूछ कह रहा। पूछ साडे लई जरूरी बन गई। सिंह ते कौर गायब हो गया। दर्शन धालीवाल ला लो, दर्शन कौर धालीवाल भी हो सकती है, दर्शन सिंह धालीवाल भी हो सकता है। मनजीत गरेवाल ला लो, मैं वैसे ही नाम चुनने किसी विशेष व्यक्ति का नहीं ले रहा। मनजीत लड़की का नाम भी है, लड़के का नाम भी है। की आइडेंटिटी है? ये कहो कि अज मेहमान होंगे साडे दर्शन धालीवाल, ये नहीं पता भी दर्शन कौर धालीवाल होंगे या दर्शन सिंह धालीवाल होंगे। बलविंदर वड़ैच अज तुहाडे नाल गलबात करनगे, आर्टिकल लिख दिता थले बलविंदर वड़ैच लिख दिता। ये नहीं पता बलविंदर कौर वड़ैच है कि बलविंदर सिंह वड़ैच है। जिन्ना चिर बोलते नहीं उन्हां दी आवाज तो पता नहीं लगता। एक आइडेंटिटी सी मेल ते फीमेल दी, सिंह ते कौर दी, उन्होंने असीं खत्म कर दिता। दो सवाल ने तुहाडे लई, मैं पहला ब्रेक ले लवां, ब्रेक तो बाद थोड़ा जिहा विस्तार गुरु नानक पातशाह नाल जोड़ांगे, फिर तुहाडे सवालों के जवाब लवांगे। तुसीं कॉल करोगे जब तुहाडा कोई सवाल होएगा तो आपां जरूर उहदे विचों गांह तुरांगे, वपारक संदेश ले लई। दिलां दी सांझ दे विच अज गलबात हो रही है वैसाखी दी, खालसा साजना दिवस के संबंधां दे विच गल कर रहे सी। अज दा दिन साडे लई इन्ना महत्वपूर्ण क्यों है, की कारण है? पहला हिस्से च यह जिक्र किया है कि अज खालसा साजना दिवस दे विच जात पात इलाका ये सारियां तो दूर करके गुरु नानक पातशाह ने खालसे दी सिरजना की सी। ना साडा कोई पिंड है, ना साडा कोई जात है, ना साडा इलाका है। पिंड जन्म साडा आनंदपुर साहिब दा, माता साडे साहिब कौर ने, नाम साडा सिंह ते कौर है। यानी कि विचों सारे भरम मिटा दिते। मना रहे हैं विसाखी। पहली गल तो सिंह ते कौर खत्म किया। दूजी गल अपने पिंड नूं जां अपनी जात नूं ज्यादा प्रमोट किया। अपने आप नूं यह प्रगट करने की कोशिश नहीं की कि अज खालसा प्रगटिया सी कि मैं भी सिख हाँ। सिंह ते कौर खत्म कर। थोड़ा जिहा अगे थोड़ी कई बारी बड़े लंबा समा हो गया, कई बारी विचारा करदिया नहीं यार ये ठीक नहीं। कत्तक दी पुण्य है, गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा है। मेरे को एक सज्जन आया तो मैं गुरु साहब दा प्रकाश नाल ही लाइब्रेरी देख के बड़े खुश होए। वो कहते भी इन्ना भंडार तुसीं रखिया। मैं कहा जी बिल्कुल रखना पैंदा है क्योंकि मैनूं शौक है पढ़न का। कत्तक के विसाख करम सिंह हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब बहुत चिर पहला की मैं लिया के रखी सी। ते नाल दी नाल चिट्ठियां लिख सतगुरु वाल पाईयां। मनोहर सिंह मार्को का मैं बहुत सैकड़े बारी जिक्र कर चुका। उन्हें मेरी जिंदगी बड़ा बड़ा बदलाव लिया एक किताब ने। ते कत्तक के विसाख जो पढ़ी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ मन ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ दूर हो जाते हैं। कुछ ना पढ़ो। गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब अज भी श्रोमणी कमेटी की वैबसाइट ते 15 अप्रैल है। अज भी
पर तुहानू पता है ग्रैगोरीਅਨ कैलेंडर 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 692 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸੁਭ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਦੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 20 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1526 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 692 ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 20 ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਸੰਮਤ 1526 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 ਸੰਮਤ 1526 ਸੰਨ 1469 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। 21 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ। ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੰਨਾ 13 ਤੇ ਉਹ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1179 ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3। ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 15।
1526 ਬਿਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। अधिकांश विद्वान पुरातन जन्म साख वाली तिथि ਨੂੰ सही ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 20 ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਮਤ 1526 ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਨਮੇ ਆ, ਵਿਸਾਖ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋ ਜਨਮੇ ਆ। ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸਾਖ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 3। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 59 ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਮਤ विक्रम निरपत को 15 सहज 25 बैसाख सुदी तिथ बीज तीज के भरियो संत बप ईस। महिमा प्रकाश पन्ना नंबर 69। ऑफिशियल वेबसाइट खोल लियो SGPC दी 15 अप्रैल 1469। प्रोफेसर इंदर सिंह घग्गा की किताब है गुरमत दा स्कूल पन्ना नंबर 13 ते वो भी 15 अप्रैल 1469। सिख हिस्ट्री खुशवंत सिंह की लिखी हुई है 1469 तो 1988 वाली, ਉਹਦੇ पन्ना नंबर 33 के उत्ते वो भी 15 अप्रैल 1469। सिख इतिहास के लिखारी ने मैक्स आर्थर मैकाल्फ, उन्होंने भी अपनी किताब है गुरु नानक साहब के जीवन संबंधी पन्ना नंबर 43 ते एक किताब अजैब सिंह ते GS औलख द्वारा बकायदा अनुवाद किया होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यही तरीक लिखते हैं। कत्तक के विसाख करम सिंह हिस्टोरियन लिखते हैं। हुण इत्थे दसना जरूरी है कि विसाखी ते गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश पुरब इक्को ही तरीक 14 अप्रैल नूं है। क्यों? क्योंकि 1752 ईस्वी दे विच कैलेंडर दे विच तब्दीली हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर अनुसार यह तरीक 15 अप्रैल, ईसवी कैलेंडर अनुसार 14 ही होएगी। ये जिहड़े हवाले दिते ने सिख समाज नूं विसाख वाली तरीक तय करनी चाहिए है, ना कि कत्तक वाली रंगत है जिहड़ी कत्तक दी पुन्निया वाले। गुरु नानक साहब दा प्रकाश पुरब कत्तक विच लिजान करके विपरवादी मानसता है जिहड़ी मानसिकता, क्योंकि इस समाज दे विच कत्तक दे विच बच्चे दा जन्म होण नूं माड़ा समझिया जांदा। भावें गुरबाणी दे विच इन्हां महीनिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करदी इन्हां चीज़ां नूं, पर जिहड़े सनातनी सोच इत्थों दे जिहड़े वासी सन वो इस तरह सोचते सी। इस करके गुरु नानक पातशाह दा पुरब अप्रैल विसाख दी पहली तरीक नूं होण दे बाद भी कत्तक दी पुन्निया नूं खिच के लै गए, क्योंकि साडा कैलेंडर असी आप नहीं बनाउंदे। चले जो अमृतसर दरबार साहब सुल्तानपुर लोधी तुहानूं जंतरी मिलेगी, जंतरी के उत्ते नाम लिखिया हुंदा है कि बनाई किसी है। सिख ने जिहड़ा ब्रह्मंडी कुदरती फलसफा है, इहदे बारे गुरबाणी नूं पढ़ीए। जदों गुरबाणी नूं पढ़ांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ किताब की किसी होर चीज के रेफरेंस की लोड़ नहीं पैगी। इस करके अज जिहड़ी तुहाडे नाल ये गलबात कीती है इसे करके कीती है कि विक्रमी 1526 ते अंग्रेजी साल 1469 दोनों महीनों का साल इको ही है। जन्म बारे जिहड़ी तरीक आ रही है वो भी बिल्कुल उही है। ते अज खालसा साजना दिवस अते गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दियां तुहानूं सारिआं नूं
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ? 1-844 247 1550 ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 23 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 18442471550 ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਪਿਛਲੀ ਪੂਛ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਔਲਖ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਦਰੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੁਕਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਲਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਨੇ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਨੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਛ ਗੋਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੌਰਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਸੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੱਗੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੇਦਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਲਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। 1-844-247-1550 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਿੱਲ, ਬਰਾੜ, ਸੰਧੂ, ਵੜੈਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟ ਬੜਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CDs, DVDs, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਤ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਾਖ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖ ਵਿਸੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਮਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਟਾਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੋਤ ਬਰਾਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਓਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਗਿੱਲ ਸੰਧੂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਕਮਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮੇ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 23 ਸਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ।
ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਾਂਹ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਜਾਂ 20% ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 90% ਲੋਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜੇਵੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਸੰਥਿਆ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, DILLAANDISAANJH, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।